طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on va commencer maintenant le cours. Aujourd'hui, c'est le cours 35 et on a commencé hier avec le dialogue de la leçon 16. Donc, on va continuer à partir de l'endroit où on s'est arrêté dans le dialogue parce qu'hier, on avait commencé à lire le dialogue. Donc, je pense qu'on était rendu au frère Samir. Et donc, je vais demander à Samir de lire la partie suivante qui nous restait à lire. Et je crois que c'est à partir d'ici, à partir du trait. Donc, jusqu'à la fin, Inch'Allah. Juste un instant. D'accord. Donc, c'est ça. Inch'Allah, si tu peux commencer, ou si c'est possible pour toi, Samir, de continuer la lecture. نعم إن شاء الله بارك الله فيك. موافق بركة. محمد: يا دكتور، أنا حديث عهد بالإسلام، أرجو أن تعلمني كيف أصلي على الميت. المدرس: بكل سرور. تكبر وتقرأ سورة الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو للميت، ثم تكبر وتسلم. محمد: جزاك الله خيرا يا دكتور. أسامة: يا دكتور، في أي سورة قوله تعالى: وورث سليمان داود؟ المدرس: هي الآية السادسة عشرة من سورة النمل. أسامة: يا دكتور، أرجو أن تكتب لي أسماء بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. المدرس: إن شاء الله. يا إخوان، قد حان وقت صلاة الظهر، ولما يؤذن يبدأ يب يبدو يبدو أن المؤذن غير موجود، فليخرج علي إلى المصلى وليؤذن. اي نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، فإن شاء الله سنستمر في الدرس ونبدأ الآن مباشرة بالتمارين. نبدأ مباشرة بالتمارين إن شاء الله. آه يعني أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: من الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن بن علي رضي الله عنه. رضي الله عنه، نعم. بارك الله فيك. والسؤال الثاني: ماذا قال الأقرع عندما رأى ذلك؟ قال الأقرع بن حابس. مهم. نعم، إن لي. آه نعم، أين الحديث في في الحوار؟ يذكر الحديث هنا. طيب، نعم، الأقرع ابن حابس. نعم، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. سبحان الله. إيه، ما شاء الله. فعنده 10 من الأولاد، قال: ما قبلت أحدا منهم. سبحان الله. ما قبلت منهم أحدا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. سبحان الله. هذا حديث عظيم. نعم. من لا يرحم لا يرحم.
الراحمون يرحمهم الرحمن. Mhm. من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. لا يرحم. أي نعم. طيب. الآن سنبدأ بالكلام عن الموضوع الذي أخبرتكم عنه بالأمس، وهو ما يتعلق بالصرف، علم الصرف. طيب. وعلم الصرف علم مهم جدا، وكثير من الناس أو من غير العرب، كثير من الذين يتعلمون العربية يركزون كثيرا على تعلم النحو، ولكن مع الأسف يهملون دراسة الصرف. والصرف مهم جدا لفهم اللغة العربية، فبدون الصرف لا يمكن لأحد أن يفهم حقيقة اللغة العربية ومعاني الكلمات ومعاني الأفعال. يعني هناك معلومات زائدة في أبنية الأفعال والكلمات ليست موجودة في ما تعرفه من معرفة معاني الكلمات نفسها. يعني سبحان الله. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu peux savoir par exemple un mot, par exemple, tu peux savoir que miftah, ça veut dire une clé, mais si tu connais as-sarf, tu vas savoir que miftah, c'est على وزن مفعال et que mif'al, c'est اسمه آلة. Hein, c'est un nom instrument, un nom outil ou un mot outil qui te donne directement la signification ou son utilité lorsque tu comprends, hein, cette réalité-là. Donc, ça veut dire que tu sais que, par exemple, miftah, à l'origine, la racine du verbe euh, dont si on veut, la racine de ce mot, les trois lettres qui composent son verbe à l'origine, c'est fataha. D'accord? Fataha. Et tu sais que c'est de là que vient le mot miftah. D'accord? Donc, tu vois que ici, il y a on va mettre dans une autre couleur. Non, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc, on va mettre le jaune. Donc, par exemple, le jaune, c'est pas visible. Donc, on va mettre cette couleur. Donc, le fa avec le fa, le ta avec le ta et le ha avec le ha. Donc, ça, c'est les trois lettres de la racine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a rajouté, euh, on a rajouté le mime, puis on a rajouté le alif. Donc, on a rajouté au fa et au ta et au ha le mime et le ha. Donc, on dit que ça, c'est la racine, si on veut. Et on rentre ça dans le modèle. Donc, la racine, c'est fataha et le modèle, donc la racine, elle est basée sur le modèle du verbe fa'ala, comme on le sait, fa'ala. Donc, euh, si on veut, on peut dire que, parce qu'on a déjà vu ça, je fais juste un rappel, on peut dire que le fa ici correspond au fa de fa'ala, le ta
correspond au ain et le ha correspond au lam de fa'ala. On utilise toujours ça comme modèle, fa'ala comme modèle. Donc, ça veut dire que pour qu'on obtienne à partir de ça, cet exemple-là, on a un exemple ici. Donc, on va rajouter à fa'ala les mêmes choses qu'on a rajoutées à miftah. Donc, ça deviendra le mim, le fa, OK. Et après, le ain, on a dit que le ta, c'est le ain. Donc, ça veut dire mif. On ajoute le alif, puis le lam. Donc, ça donne quoi? Ça donne mif, mif'a, mif'alun. D'accord? Donc, le mot miftah est sous le modèle de mif'al. D'accord? Et ça fait partie des exemples des modèles qui donnent le sens de l'outil ou de l'instrument. D'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple. Ça veut dire que même si tu ne savais pas le mot miftah, qu'est-ce qu'il signifie, si tu connais cette, ce modèle-là, puis tu sais que ce modèle, il donne à un mot ou à un nom le sens de l'outil, eh bien, ça peut t'aider à déduire la signification du mot sans même connaître le mot lui-même. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, quand je parlais de l'importance du surf. D'accord? Et vous allez voir aussi que dans les verbes, ben, il y a des choses qui aussi déterminent le sens en dehors de la signification du verbe lui-même. D'accord? Parce que on peut rajouter des choses à un verbe qui fait que ça rajoute des choses à sa signification. Et ça, c'est une règle aussi. Et prenez-la comme une règle. Et souvenez-vous-en, c'est que tout changement qui se produit dans un verbe ou dans un nom, toute chose qu'on a ajoutée ou qu'on a changé par rapport à sa racine, ça veut dire que ça a un impact sur sa signification. Ça, c'est une règle. D'accord? Donc, on va lire ensemble maintenant cette partie-là. Peux-tu donner des exemples? Salam alaikum wa Ben, rahmatullahi justement, je vais vous donner des exemples quand on va lire cette partie ici. Tout ça, disons, la base. D'accord? Donc, premièrement, on nous fait comprendre ici qu'un verbe peut être soit thulathi ou ruba'i. Thulathi, ça vient du mot thalatha. Thalatha. Thalatha qui veut dire trois. D'accord? Donc, attendez, je vais l'effacer. Et puis, je vais le mettre en parenthèse. Ça va être mieux. Et ruba'i, ça vient de arba'a. D'accord? Et qui veut dire quatre. Donc, un verbe peut être thulathi et ruba'i. Et on a des exemples. Donc, Muslim, tu as demandé des exemples. On va en donner des exemples. Par exemple, ici, ثلاثي ما يكون فيه ثلاثة أحرف أصلية. Ça, c'est l'important. Le mot ici, là, أصلية, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le verbe à la base est composé de trois lettres qui sont des lettres qui font partie de la base de ce verbe-là. C'est pas des lettres ajoutées. Ils font vraiment partie de l'origine dans le modèle fa'ala. D'accord? Et si on a ajouté quelque chose comme ici, par exemple, dans l'exemple que je vous ai montré, miftah, ben, on a rajouté le mim et le alif. Ces deux lettres ne font pas partie de la racine. C'est des choses qu'on a ajoutées
Donc, ils ne sont pas asliya. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et on va voir aussi dans le verbe, par rapport au verbe aussi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout de suite après. Donc, les exemples qu'il a donnés ici pour les fi'l thulathi, il y a le verbe dakhala, qui veut dire entrer, le verbe kataba, ça c'est un exemple aussi, et le verbe shariba. D'accord? Donc, dakhala yadkhulu, kataba yaktubu, et shariba yashrabu. Quand on parle de thulathi, on parle principalement du verbe au passé. Hein? On ne parle pas du verbe au présent, parce qu'au présent, si je dis yadkhulu, ben, il y a plus que trois lettres, même si ce n'est pas des lettres asliya. Hein? Par exemple, juste pour vous donner un exemple ici, je vais l'écrire en dessous. Yadkhulu, d'accord? Yadkhulu. Eh ben, le ya ici, c'est pas asliya. Elle n'est pas asliya. Elle ne fait pas partie de la racine. Le ya, c'est ajouté. Hein? Mais ça, c'est dans les verbes au présent. Donc, on ne tient pas compte de ça. On se réfère seulement, quand on parle de thulathi ou de ruba'i, on parle de l'état du verbe lorsqu'il est au présent seulement. D'accord? Pardon, au passé seulement. Au passé seulement. Al-madi. D'accord? Donc ici, je vais l'écrire. Al-fi'l al-madi. فقط. D'accord? فقط. طيب. Maintenant, donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, الرباعي. الفعل الرباعي ما كان فيه أربعة أحرف أصلية. Exemple, يعني ترجمة. Donc dans le verbe ترجمة, il y a le ta, le ra, le jim et le mim. Ça fait quatre. Et ça, c'est les quatre lettres qui sont asliya. Elles sont dans la base du verbe. D'accord? Donc encore une fois, je souligne asliya pour montrer que c'est très important. Donc, quatre lettres. Asliya. Et par rapport à ça, donc on voit ici que ça, c'est au passé, ce verbe-là, encore une fois. Hein? الفعل الماضي. الفعل الماضي. D'accord? Donc, harwala. Tarjama, ça veut dire traduire. Harwala, ça veut dire courir. Et basmala. Donc, basmala en général. Yani, d'après ce que ça signifie ici, basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ah. OK. Euh, donc, ensuite, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que, il dit le cheikh, كل منهما إما مجرد وإما مزيد. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? مجرد, ça veut dire que il est seulement composé des trois lettres asliya. C'est ça que ça veut dire mujarrad. Ouais. Donc, on peut dire parmi les définitions ou les explications du mot mujarrad, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire il est, il est
il est, si on veut dire, simple. Ouais, ça peut vouloir dire aussi seul, seulement, ou uniquement, ou purement, ou même nu. Hein? C'est-à-dire, il n'y a rien avec. C'est juste les trois lettres. Hein? Les trois lettres. Si c'est un thulathi, c'est trois lettres. Si c'est un ruba'i, ce serait quatre lettres seulement. D'accord. Donc, je reviens encore. فكل منهما إما مجرد وإما مزيد. Mazid, c'est quoi? Mazid, ça veut dire on a ajouté. C'est ça que ça veut dire. Mazid, ça veut dire on a ajouté quelque chose. Augmenté. D'accord? Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par là? C'est que, donc c'est ça qu'on va expliquer maintenant, c'est que فالمجرد ما كان جميع أحرفه أصلية. Donc, المجرد, c'est seulement les حروف أصلية. Et il peut y avoir مجرد رباعي et il peut y avoir il peut y avoir مجرد ثلاثي ou مجرد رباعي. D'accord? Donc, il peut y avoir les deux. Donc, ça qu'on va expliquer aussi. Donc, OK. Je vais vous faire un petit tableau, je pense que ça va aider. Donc, on va aller dans notre autre application pour clarifier cet aspect-là. D'accord? Donc, الفعل إما ثلاثي ثلاثي مجرد ثلاثي مجرد أو 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 مزيد. OK. و- وإما رباعي مجرد رباعي أو مزيد. OK. Donc ici, là, il y a quelque chose qu'il faut pas, il y a il y a quelque chose qu'il faut comprendre et on ne doit pas se mélanger avec. Et c'est quoi? C'est que quand on regarde par exemple le thulathi, donc je vais faire une ligne ici, OK? Et on va dire que on prend comme exemple ici les verbes qu'ils ont donnés eux, comme par exemple dakhala, non, kataba.
kataba, kataba. Ça, c'est, OK. Ça, c'est un exemple de fi'l thulathi. D'accord? Et si je dis, est-ce que, si je dis par exemple, kataba, je vais enlever la flèche parce que ça peut mélanger. Je vais mettre à la place une barre. Kataba. D'accord? Euh, ou bien si je rajoute un, hmm, c'est parce que ce verbe-là, je connais pas bien les significations qui sont, si on veut, mazid. Je pourrais donner un autre verbe. Ça va faire. Maktaba, oui. Non, non, parce que ça, c'est des noms. C'est pas des verbes. Là, moi, je veux parler des racines, pas des racines, des, des awzan, des verbes, pas des awzan, des noms. Donc, ouais, je vais vous donner un autre exemple d'un verbe. Euh, OK, j'ai un bon exemple ici. Kharaja, ouais, donc ça marche. Kharaja, ça veut dire sortir, sortir. Et ça, c'est un fi'l qui est thulathi, mujarrad, mujarrad. D'accord? Maintenant, si je rajoute à ce verbe thulathi une lettre en avant, qui est le alif, et j'écris akhraja. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il est encore au passé. Puis c'est encore, malgré que il y a quatre lettres, mais il est toujours thulathi. Ça veut dire faire sortir. D'accord? Et là, il est thulathi, encore thulathi, mais il est thulathi mazid. Et c'est quoi qui est mazid dans dans ce verbe-là? Eh bien, c'est le alif. C'est le alif qui est ajouté au verbe kharaja. D'accord? Eh bien là, je vais vous donner un autre exemple encore. Pourquoi je voulais choisir un verbe que je connais mieux pour pouvoir vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Là, je vais vous écrire un autre exemple. Kharaja. Kharaja. D'accord? Là maintenant, attendez. Comment je vais vous expliquer? Laissez-moi voir. Ok, bon, kharaja, ça peut vouloir dire différentes choses.
parce que c'est un terme qu'on utilise dans certains contextes, d'accord? Par exemple, quand on parle lorsqu'on fait le takhrij, lorsqu'on fait le takhrij d'un hadith, on dit kharraja, hein? Kharraja, à ce moment-là, yani, ça veut dire on a, on a ramené les références d'un hadith, par exemple. Donc, ok, je l'ai trouvé. Donc, c'est خرجه في العلم أو الصناعة يعني دربه علمه. Donc ça peut vouloir dire, si on parle de l'enseignement, ça peut vouloir dire quelque chose. Si on parle de la terre, خرجه الأرض يعني قومها وجعل عليها خراجا. خرجه الشيء لونه. Tu vois? Ça peut vouloir dire coloré. Ça peut vouloir dire aussi, euh, يعني peut vouloir dire, par exemple, خرج الغلام لوحه يعني ترك بعضه غير مكتوب. Donc, selon la signification, ça peut vouloir dire يعني plusieurs choses. On va mettre des points d'interrogation parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses différentes, d'accord? Mais, alaykoum salam wa rahmatullah. Et ici, c'est encore thulathi mazid. كنت في عنه تقدر مثلا خرج Ouais, استخرج ouais. استخرج, ça c'est un autre wazn, mazid. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On a rajouté la shadda sur le ra. Euh, on peut dire par exemple takharraja, takharraja. Encore une fois, là, on a rajouté le ta et euh, la shadda. D'accord? Donc, ça ici, ça peut vouloir dire par exemple, euh, je vais vous l'écrire ici, une des significations, c'est graduer. Lorsque tu obtiens ton diplôme à l'école, tu dis takharraja fulan, hein, il a gradué, il a obtenu son diplôme, par exemple, donc on dit takharraja, takharraja fi al-jami'a, à l'université. Donc ça, encore une fois, c'est thulathi mazid. L'exemple que tu as mentionné, par exemple, c'était quoi? C'est-à-dire استخرج istakhraja? نعم استخرج Ouais. استخرج. استخرج. استخراج. Donc, tout ça, tout ça, c'est d'autres exemples de signification qui sont des exemples de mazid. Donc là, maintenant, juste pour vous montrer le modèle, par exemple, ici, le premier exemple ici, c'est le modèle, c'est fa'ala. Ici, c'est af'ala. D'accord? Ici, c'est fa'ala. Ici, c'est tafa'ala. Ici, c'est istaf'ala. D'accord? Et dans tous ces cas-là, c'est toujours encore thulathi. Vous voyez combien il y a de lettres qu'on a rajoutées ici? On a rajouté le alif,
on a rajouté le sin, on a rajouté le ta, donc trois lettres, mais ça reste toujours thulathi mazid. Ici, on a rajouté le ta et la shadda. Malgré tout, c'est la même chose. Comprenez? Donc, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que le fait qu'il y ait plus que trois lettres, ça ne veut pas dire que c'est pas un verbe qui est thulathi. Quoi, il faut retourner à l'origine de ce verbe-là et comprendre que sa racine, c'est ça qui détermine s'il est thulathi ou ruba'i. D'accord? Donc, si la racine de ce verbe-là, elle est composée seulement de trois lettres, alors on dit que c'est un verbe qui est thulathi, peu importe qu'est-ce qu'on a rajouté à ce verbe-là. D'accord? Puis, plus tard, vous allez voir des exemples de ça. C'est important de comprendre pourquoi, parce que sinon vous allez être mélangé. Vous allez voir des fois des exemples de modèles, puis vous allez penser que c'est Ruba'i ou Khumasi, parce qu'il y a plus que Ruba'i. Il n'y a pas seulement ces deux-là. Il y a Khumasi, il y a Sudasi, en général, là, mais ces verbes-là sont plus rares. Des verbes qui ont une racine de de 5 ou de 6 lettres à l'origine, là, comme asliya, c'est plus rare. On les utilise moins souvent, mais ça existe. OK. نعم. والمزيد ما زيد في حرف ما زيد فيه حرف أو أكثر على أحرفه الأصلية. Donc, المجرد ما كان جميع أحرفه أصلية. Donc, toutes ces lettres sont des lettres de base, tandis que le mazid, c'est les lettres de base plus des lettres supplémentaires. Ça peut être une, ça peut être plus que une. On les a rajoutées aux lettres fondamentales, aux lettres de base. Donc, maintenant, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà mentionné dans le passé quand je vous ai parlé des verbes, euh, mais on le mentionne ici dans le livre. Donc, ça va être important pour vous de vous rappeler de ça. Donc, je vais retourner avec mon affichage pour que ce soit plus clair. D'accord. Donc, ici, il y a les six modèles. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu. Exemple, kataba yaktubu. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous faire remarquer? Qu'est-ce que je veux vous faire remarquer ici? En particulier, regardez bien la lettre, la haraka du milieu et la haraka du milieu ici. Parce que les autres, elles ne changent pas. En principe, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est les harakas du milieu. Donc, kataba yaktubu. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire fatha dhamma. Fatha dhamma. Donc, ça, c'est ça, fatha. On parle de la haraka du milieu pour faire le madi. Et dhamma, on parle de la haraka du milieu pour faire le mudari'. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici. Madi, mudari'. D'accord? Donc, fatha, pour ce modèle-là, le modèle numéro un, c'est fa'ala yaf'ulu. Donc, kataba yaktubu. Fatha dhamma. OK. Le modèle numéro 2, la haraka du milieu dans le passé, faire le madi, c'est une fatha. Et pour le mudari', c'est une kasra. Yaf'ilu. Donc, fa'ala yaf'ilu. Donc, ici, on va dire quoi? On va dire fatha kasra. Fatha kasra. Exemple, jalasa yajlisu. OK? Jalasa yajlisu.
J'ai dessiné dessus. OK. OK. Exemple numéro 3, modèle numéro 3. Donc là, rappelez-vous, dites-vous que on nous mentionne un exemple par modèle, mais il y a d'autres modèles, il y a d'autres exemples. Il n'y a pas seulement ces exemples-là. D'accord? Et si vous regardez dans les livres de Sarf, vous en trouvez. Et ces pages, ces explications-là, je vous les ai photographiées lorsque je vous ai photographié les pages d'un livre de Sarf où il y a l'explication sur ces choses-là. Je vais vous les renoter dans les exemples que je vous ai envoyés. Je vais vous les envoyer ici. Comme ça, vous allez pouvoir retourner en haut, plus haut, puis vous allez les voir. الباب الأول فعل يفعل. Il y a comme exemple, ici, dans l'exemple qu'on a ici, c'est kataba yaktubu, mais il y a aussi fataha, il y a aussi nasara yansuru, qa'ada yaq'udu, akhadha ya'khudhu, bara'a yabru'u, qala yaqulu, ghaza yaghzu, marra yamurru, et il y en a d'autres encore. L'exemple numéro 2, par exemple, ici on nous a dit jalasa yajlisu, mais il y a aussi daraba yadribu, wa'ada ya'idu, ba'a yabi'u, rama yarmi, waqa yaqi, tawa yatwi, farra yafirru, et beaucoup d'autres. OK, le modèle numéro 3, c'est fatha fatha. Hein? Fa'ala yaf'alu. Ça, je pense que c'est le plus connu. C'est celui qu'on apprend au début, comme par exemple Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Ça, c'est le modèle numéro 3. C'est Fathatain. On va écrire Fathatain. Ah, il faut que je le réécrive parce que je me suis trompé. OK, Fathatain. Ou bien Fathatan. Ce serait plus correct d'écrire Fathatan puisque c'est pas Fat, Fat, Fathatan. Oui, Fathatan. نعم. Attendez une minute. Oui. Donc la deuxième. Alors, c'est pas celui-là, là. Miria. Euh, Ce serait celui-là. Non, ça c'est le cinquième. Ça c'est le sixième. Ça c'est le quatrième. C'est là qu'on est rendu. Ouais. Le troisième, il est là. Quatrième, il est là. OK, c'est bon. OK. Donc, le troisième, on l'a vu, Fathatan. Le quatrième, c'est Kasra Fatha. Kasra Fatha. Par exemple, ici, Shariba. Donc, Fa'ila yaf'alu. Shariba yashrabu. Kasra Fatha. Kasra Fatha. Kasra Fatha.
OK. La cinquième, c'est quoi? Dhamma, dhamma, dhamma. Donc, fa'ula, yaf'ulu, kathura, yakthuru. Donc, on va écrire dhammatain, dhammatan, dhammatan, dhammatan. Et le sixième, kasra, kasra. Fa'ila, yaf'ilu. Exemple, waritha, yarithu. Donc, ici, c'est dhamma, dhamma. Ici, c'est kasra, kasra. Donc, on va écrire kasratan. OK? Donc, juste pour vous donner d'autres exemples de qu'est-ce qu'on avait mentionné dans le livre de Sarf. Donc, on avait dit euh, pour le quatrième, pour le troisième, on n'a pas donné d'autres exemples, mais il y a l'exemple qui est ici, c'est dhahaba yadhabu. On peut aussi dire fataha yaftahu, wada'a yada'u. Euh, il il y a aussi wahala yuhilu, yuhalu, alaha ya'lahu, sa'ala yas'alu, qara'a yaqra'u. نعم. donc كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما. وحروف الحلق. Bon, ça, c'est un autre sujet, ça, par rapport. Le quatrième, le quatrième modèle, on a dit, c'est kasra fatha. Kasra fatha, c'est fa'ila yaf'alu. Comme shariba yashrabu. On peut aussi donner comme exemple fariha, fariha yafrahu, alima ya'lamu, wajila yujalu, yabisa yaybasu, euh, khafa yakhafu, haba yahabu, euh, radiya yarda, parce que aussi il y a les verbes qui sont manqous et ou mu'tal, donc à ce moment-là aussi ça rentre là-dedans, mais sauf que ça change la forme aussi des fois, d'accord? Naam. Et le cinquième, on a dit que c'était deux dhamma, dhammatan. Donc fa'ula yaf'ulu, exemple, kathura yakthuru. Il y a aussi d'autres exemples, hasuna yahsunu, wasuma yawsumu, asula ya'sulu, lauma yal'umu, jaru'a yajru'u. En tout cas, il y a des verbes il y a des formes qui sont moins communes, hein, on utilise moins, ou qu'on voit moins. Et le dernier exemple, c'est deux kasra. Par exemple, ici, fa'ila yaf'ilu, comme par exemple, waritha yarithu, ok? Et il y a aussi hasiba yahsibu, et il y a aussi na'ima yan'imu. Il dit wa huwa qalilun fi sahih, yani huwa qalil. Ça aussi, il y en a peu d'exemples de ce modèle-là. D'accord? D'accord. Donc, euh, de ça, nous, je me rappelle quand j'étais à l'université, notre professeur, il nous avait enseigné un poème et ce poème-là est tiré de ces mots que j'ai écrits à côté ici, pour le madi et pour le mudari. Et c'était fatha dhamma fatha kasra
فتحتان كسرة فتحة ضمتان كسرتان. Et ça, quand tu le mémorises, ça t'aide à te rappeler des six modèles. Donc, on peut les écrire sous la forme de... OK, on va dire Fatha Dhamma, Fatha Kasra. D'accord? Je vais vous l'écrire comme ça, vous allez le voir. OK, où est-ce qu'il est mon truc? Ici. Ouais. Bon, on va l'écrire ici. OK, Fatha. OK, Fatha Dhamma. Vous m'aidez, hein, vous me le dites parce que moi, je ne vois pas l'autre tableau. Je ne sais pas si vous le voyez, vous aussi. Fatha Kasra, si je me trompe. Est-ce que vous êtes là ou bien je suis tout seul? Non, on est là, on est là. Ah, ok. Parce que j'ai pas entendu un bruit là. Imaginez si c'était coupé. Fatha Dhamma, Fatha Kasra. Après, c'est Fathatan. Attendez, je vais regarder. Oui. Donc, le troisième, c'était euh, Fatha. C'est Fathatan. Donc, Fathatan. Oui, c'est Kasra Fatha. OK. Ensuite, c'est Fatha, Kasra Fatha. Fatha Kasra. Le quatrième, c'est quoi? Kasra Fatha. Ah, OK. Kasra. Ah, c'est pas Fatha. Donc, j'ai écrit Fatha en premier. C'est pas bon. OK. Kasra, Fatha. Fatha. Après, c'est Dhamma, Dhammatan. Dhammatan. Attendez. Fatha, Kasra, Fatha. Non, Après, c'est Dhammatan. non. Et après, c'est Kasratan. Kasratan. Voilà. OK. Donc, Fatha, Dhamma, Fatha, Kasra, Fathatan, Kasra, Fatha, Dhammatan, Dhammatan, Kasratan. Donc, si vous mémorisez ça, eh bien, ça vous donne les six. Hein? Là, je vais juste pour les mettre en- Donc, ça, c'est le premier modèle. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Ça, c'est le cinquième. Et ça, c'est le sixième. D'accord? Ça simplifie, non? Parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre euh, chaque modèle, comme tu vas dire, je ne sais pas moi, comme fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. D'accord? Donc ça, c'est les exemples. Donc là, tu connais ça, tu le sais direct. Par exemple, le premier modèle, le modèle pour le numéro un, tu sais que c'est fataha, yaftuh, fa'ala, yaf'ulu, fatha, dhamma. Fatha kasra, c'est fa'ala yaf'ilu. Fathatan, fa'ala yaf'alu.
Ensuite, le quatrième, kasra, kasra fatha. Donc, tu sais que c'est fa'ila yaf'alu. Dammatan, fa'ula yaf'ulu. Et kasratan, fa'ila yaf'ilu. D'accord? Puis après, qu'est-ce qui aide par la suite? C'est de rajouter des exemples pour chaque, pour te rappeler, hein, pour avoir des exemples plus faciles à comprendre, pour faciliter la compréhension. Donc ça, je pense que si vous avez bien compris ça, ça vous clarifie comme il faut euh, ce sujet-là. Ça vous clarifie clairement ce sujet. Donc ça, c'est les 6 modèles du pour quel exemple? Pour quel exemple? Pour al-thulathi al-mujarrad. Ces 6 exemples qu'on voit ici, ça c'est pour quelle catégorie? Pour al-thulathi al-mujarrad, c'est-à-dire les verbes qui sont composés uniquement des 3 lettres asliya. Hein? حروف الثلاثة الأصلية فقط. C'est pas le mazid. D'accord? Ces 3 modèles-là. D'accord? Plus tard, on va voir d'autres exemples pour les types, les autres types. Donc ici, il y a deux exercices. ميز الفعل الثلاثي من الفعل الرباعي فيما يلي. Donc ici, ils veulent qu'on distingue les verbes ثلاثي et les verbes رباعي. D'accord? Donc, euh, quand je vous dis le verbe, vous me dites si c'est ثلاثي ou رباعي. حفظه. ثلاثي. ثلاثي. نعم. Donc, je vais écrire 3. نام. ثلاثي. ثلاثي. ترجمة. رباعي. رباعي. خرج. ثلاثي. نعم. هرولة. رباعي. 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 بعثر. رباعي. 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 دعا. ثلاثي. 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 نعم. طيب. La deuxième question. ميز الفعل الثلاثي المجرد من الفعل الثلاثي المزيد فيما يأتي. Donc là maintenant, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc maintenant, les verbes ici sont thulathi, sauf qu'il y en a qui sont thulathi, et il y en a d'autres qui sont mujarrad et d'autres qui sont thulathi mazid. D'accord? Donc là, il faut distinguer entre les deux. Al-mujarrad, c'est-à-dire il y a seulement les 3 lettres, et al-mazid, c'est-à-dire il y a 3 lettres plus, yani, plus yani, d'autres lettres. Ça veut dire soit il y a 3 lettres de base, ou soit il y a 3 lettres plus d'autres lettres qu'on a rajoutées pour les modèles de Thulathi. Voici des exemples. Vous me dites Mazid ou Mujarrad. Donc, Mazid, je vais écrire euh, Ma, et Mujarrad, je vais écrire Mo. Donc, Saddaqa, مزيد. Mazid. OK. Qara'a, مجرد. Mujarrad. OK. Fataha, مجرد. 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 Oui. أسلم. مزيد. مزيد. نعم. تقبل. مزيد. 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 سمع. مجرد. 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 استقبل. مزيد. 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 كوى. مجرد. 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 وقف. مجرد. 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 اشترى. مزيد. مزيد. Exact. Masha'Allah. Donc, ça veut dire que vous avez bien compris. الحمد لله. Allahu Akbar. OK. ثاني. Euh, pardon? C'est quoi le مجرد اشترى؟ Euh, le, le mujarrad ishtara, donc ça c'est une bonne question. Comment on fait pour le trouver? On enlève les lettres qui sont
en surplus. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, on sait que le verbe, euh, le verbe de base, il y a trois lettres seulement. Donc, c'est la première, euh, ifta'ala. Donc, ça va être ifta'ala. D'accord? Mais c'est un verbe manqous. D'accord? Donc, il manque, il y a une lettre qui est pas, c'est-à-dire qu'il y a une lettre qui est euh, harfu illa. Harfu illa, c'est le alif à la fin. Donc, c'est le shin, et le ra et le alif. Donc, c'est à la base shira. Ou bien, je ne sais pas si c'est un alif normal ou un alif maqsoura à la base. Shira. Al-bay' wa shira. Hein? Donc, shara yashri. D'accord? Donc, on va regarder. Attendez, je vais juste regarder. Ouais. Hein? Non, non, non. C'est parce que le verbe, le modèle, là, Oui, ici, c'est ifta'ala. ok. Ah, ok. Ifta'ala. Donc, euh, Ruba'i. ishtara. Donc, donc je vais changer la couleur. D'accord. Voilà, je vais prendre une couleur plus contrastante. Donc, le fa, c'est ici le shin. Ah oui, c'est un shin, hein, c'est pas un sin. Donc, le fa, ça c'est ajouté. Le alif, c'est ajouté. Donc, le fa, c'est asliya. Le ta, c'est ajouté. Donc, il n'est pas asliya. Le ain, ça c'est le ra. Ça c'est asliya. Puis le lam, c'est le alif maqsoura. Donc ça c'est les lettres avec la flèche dessus, ça c'est les huruf asliya. Et qu'est-ce qui est encerclé? Ça c'est qu'est-ce qui est ajouté. Donc qu'est-ce qui est ajouté? C'est le alif et le ta. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici shira. Donc si on regarde par exemple shira, c'est avec un alif maqsoura. Donc c'est un verbe. Hein? نعم فعل ثلاثي. يعني شريت. ها؟ شرى يشري أو شرى يشرى. Oui. Oui. شروه dans سورة يوسف dans le Coran. وشروه بثمن بخس. Et dans سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري. Hein? Donc c'est ça. Acheter. Taïeb. Ouais. Donc c'est pas le alif ici qui est comme ça, c'est le alif avec alif maqsoura, le alif couché là, comme ça. D'accord? Ça c'est la racine, mais ça c'est mazid. Ishtara, c'est mazid. D'accord? Et naam, mashallah. Bon, on a le temps d'expliquer quelques petites affaires encore. Euh, le deuxième point. من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب فعل زيد فيه حرف واحد وهو العين المكررة. Parce que shadda, en réalité, c'est comme si on avait doublé la lettre. Ou deux. Quand tu mets une shadda sur un mot, dans un mot, lorsque tu mets une shadda sur une lettre, c'est comme si tu doubles cette lettre. Donc, ici, là, ils nous ont donné l'exemple. Fa'ala,
Donc le fa avec fatha, ayn avec fatha, lam avec fatha, fa'ala. Maintenant, fa'ala avec une shadda sur le ayn, c'est comme si on a doublé le ayn. Le fa avec la fatha, le premier ayn avec une sukun et le deuxième ayn avec une fatha et le lam. Donc en ajoutant une shadda, je double une lettre. Donc au lieu d'avoir un seul ayn, maintenant il y a deux ayn. Il dit وتأمل الأمثلة الآتية لباب فعله ثم اكتب المضارع والأمر. Donc voici les exemples ici qui sont mentionnés. Euh, يعني l'exemple سلم. Donc il y a une différence entre salama ou salima et sallama. Yusallimu, ça c'est le mudari'. Donc on a mis une shadda ici. Qabbala, yuqabbilu. Il dit أحرف المضارعة من الفعل المكون من أربعة أحرف مضموما مضمومة. Ok, c'est ça. Donc le verbe qui est ثلاثي مزيد مضاعف, quand il est mudari', ici on voit que la première lettre, le ya, il prend une dhamma. Donc sallama yusallimu, qabbala yuqabbilu, sabbaha yusabbihu. Maintenant, on va regarder le amr. Sallama yusallimu, sallim. Hein, si tu dis à quelqu'un sallim, tu marches avec ton fils, tu rentres dans la mosquée et là tu rencontres quelqu'un, tu dis à ton fils sallim, yani, donne-lui le salam, dis-lui salam alaikum. Et le masdar c'est taslim, d'accord? مصادر الفعل الثلاثي المجرد سماعية. مصادر الأفعال الأخرى قياسية. Donc, les masadir du verbe thulathi mujarrad sont, wa alaykoum salam wa rahmatullah, sont sama'iyya, c'est-à-dire tu les apprends par l'écoute. Tandis que les masadir al-af'al al-ukhra, les autres, tu les apprends par des règles. Il y a des règles que tu peux, par lesquelles tu peux les connaître. Donc, qabbala yuqabbilu, qabbil. Ça veut dire embrasser. Qabbal. Hein, qabbala yuqabbilu. Et qabbil, c'est le fi'l amr. Et taqbil. Taqbilun, ça c'est le masdar. Ensuite ici, sabbaha yusabbihu, sabbih. Et le masdar, tasbihun. Donc c'est de dire subhanallah. Ça, sabbaha yusabbihu tasbihan. C'est quand tu dis subhanallah. Et ici, il y a des exemples, des exercices. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dans cet exercice-là? Ils veulent probablement qu'on fasse la même chose. Kabbara. Donc, euh, il nous reste combien de temps dans la salle? Je vais juste vérifier parce que j'ai peur qu'on soit interrompu. Parce que maintenant, avant, on faisait 10 minutes entre le adhan ou l'iqama. Maintenant, on a raccourci. On a mis juste 5 minutes. Donc, ça veut dire que on va faire un exemple, puis le reste, on continuera la semaine prochaine, parce que moi, je dois renouveler mon wudu après pour être prêt pour la salade. Donc, Abdul Wahhab, tu peux donner l'exemple ici avec le verbe kabbara. Si on a le temps, on peut en faire deux. Désolé, je m'étais levé là. Ah, ok. Donc, Euh, ouais, tu peux faire le mudari' de kabbara. euh, Yukabbiru, Ouais, ouais, c'est bon. Et le amr,
كبر. كب- كبر. Et le masdar? Le, le masdar, c'est takbir. Takbirun. OK. On va faire dernier exemple. Puis après, on s'arrête. Allama. Wa علم alaykum salam. يعلم Yu'allimu. تعليم Et le fi'l amr, c'est quoi? تعليم Non, le fi'l amr. علم Allim. Oui. Allim. المصدر سي تعليم تعليم نعم. تعليم. Et voilà, mashallah, barakallahu fikum. Donc, écoutez, on va s'arrêter tout de suite, puis on reprendra au prochain cours à partir de cet endroit-là, de cet exercice-là, Inch'Allah. Donc, on est rendu à Waddaha. Donc, on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. OK.